안녕하세요. Self-Teaching English 셀티영의 이은진입니다. 벌써 2월이 되었습니다. 최수진의 모닝 스페셜 뉴스 기사도 2월 1일 신문으로 막을 열어보도록 하겠습니다. 첫 번째 기사입니다. The IMF has revised down Korea's growth forecast for this year by 0.3 percentage points. In contrast to its outlook for the overall global economy, which saw a markup by 0.2 percentage points from October. 국제통화기금 IMF가 올해 세계 경제 성장률을 작년 10월에 전망한 수치 대비 0.2%포인트 올렸으나 우리나라의 경제 성장률은 0.3%포인트 하향 조정했습니다. 그렇군요. 왜 그랬을까요? 일단 한번 해석을 해봅시다. IMF 국제통화기금이죠. has revised 다시 revised 하면은 조정하다인데 down 하향 조정했습니다예요. Korea's growth forecast 한국의 성장 전망을 for this year 이번 올해 그러니까 2023년 성장 전망을 하향 조정했습니다. 얼만큼요? By 0.3 percentage point 0.3%포인트 아래로 조정했는데 그것은 in contrast to 뭐뭐와 대조해서 뭐와 대조해서요. Its outlook for the overall global economy 세계 전반에 거친 그 세계 경제에 대한 outlook 전망과는 반대로 그러니까 지금 세계 전망과 반대라는 것은 한국이 떨어졌으니까 세계 전망은 우리가 더 높게 봤다는 걸 알 수 있죠. Which saw a mark up 마크업은 이제 증가하는 거예요. 0.2%포인트 증가한 세계 경제에 대한 전망과는 반대로 한국 경제 growth forecast는 0.3% 내려졌다라고 revise down을 했다는 거죠. From October 그거는 이제 작년 10월에 전망한 수치였는데요. 그 왜 그렇게 됐는지는 제가 정확하게 기사를 읽지 않아서 아직은 모르겠지만 조금 안 좋은 뉴스인 것은 사실인 것 같습니다. 세계 경제가 전반적으로는 증가했지만 그와는 반대로 in contrast to 반대로 한국 경제 전망은 0.3%포인트 지금 낮춰진 상태다라는 것을 볼 수 있습니다. 네, 두 번째 기사입니다. The White House has announced plans to terminate on May 11th its COVID national and public health emergencies put in place nearly 3 years ago during the Trump administration. 미국 정부는 트럼프 정부 때 선포된 코로나 공중보건 비상사태를 3년여 만인 오는 5월 11일에 종료할 예정이라고 밝혔습니다. 네, The White House는 백악관이죠. 그러니까 미국 정부가 has announced 발표했습니다. 아나운스 했습니다. 어떤 걸 발표했어요? Plans to terminate. 지금 계획인데 terminate 끝낼 계획이죠. 터미네이터 영화 아시죠? 그거 다 끝내는 사람인 거잖아요. 그래서 그 종료할 것으로 무엇을 종료하는데요? 5월 11일에 이것의 이 COVID National and Public Health Emergency, 그러니까 코로나 국가 공중보건 emergency 하면은 응급 상태죠. 그러니까 지금까지 있었던 코로나 공중보건 비상사태를 terminate, 끝낼 거라고 발표했습니다. 언제요? 5월 11일에 put in place nearly 3 years ago. 약 3년 전, 거의 3년 전에 put in place, 발효되었던 health emergency를 terminate 하겠다라는 거죠. 근데 이 3 years ago는 언제예요? During the Trump administration. 트럼프 정부 때. 그러니까 트럼프가 대통령 임기하던 시절에 그때가 3년 전인데 3년 전에 발효되었던 COVID National and Public Health Emergency를 오는 May 11th에 terminate 한다는 플랜을 announce 했습니다. 화이트 하우스가요. 이렇게 되겠죠. 다 매끄럽게 해석이 됐을 거라고 생각을 하고 일단 administration 하면은 행정부죠. 그래서 Trump administration 하면은 그때 트럼프 행정부가 되겠고 지금은 갑자기 왜 이렇게 대통령 이름 생각이 안 나죠? 바이든 administration이 되겠네요. 그래서 지금 the White House나 사실 administration 하면은 같은 게 되지만 이거는 과거 정부를 나타내고 싶어서 트럼프라는 그 이름을 썼습니다. 세 번째 기사입니다.
Soaring utility bills are pinching many household budgets across Korea as the average price of heating bills skyrocketed over the past year by more than 50%. 난방비의 평균 가격이 지난해에 비해 50% 이상 치솟으면서 전국적으로 시민들의 가계 부담이 가중되고 있습니다. Soaring 하면은 치솟는이에요. 여기서 비슷한 단어는 이 안에도 나오는데 skyrocketed. skyrocket 하면은 로켓을 발사하는 것처럼 이것도 이렇게 치솟는 거죠. 그래서 치솟으면서 soaring, skyrocketing 이렇게 되겠네요. utility bills 하면은 이 일상 생활 요금, 여기서 가스, 전기, 수도 요금을 모두 포함하는 생활 요금들을 얘기합니다. are pinching, pinch 하면은 이렇게 쭉 꼬집는 거예요. household budget 그러면 뭐예요? 가계 이 budget 하면 예산이죠. 그러니까 가계 어떤 이 각각 집의 어떤 예산을 핀칭 이렇게 꼬집으면서 하니까 가계에 부담이 된다라고 해석을 할 수가 있는 거죠. Across Korea, 한국 전반에 걸쳐서. 그러니까 한국의 요즘 가계 부담을 전국적으로 Across Korea, 한국 전반이니까 전국적으로 이렇게 되겠네요. 전국적으로 지금 utility bill이 soaring 하면서 many household의 budget이 핀칭되고 있습니다. 그렇죠? As the average price of heating bills skyrocketed over the past year. 그러니까 작년 한 해 동안 계속해서 average price of heating bills, heating bill 하면 뭐예요? 난방비의 평균 비용이 계속해서 증가하면서 by more than 50%, 거의 50% 이상이 작년 동안 난방비가 50% 이상이 증가했다는 거죠. 그러면서 지금 utility bill도 soaring 하고 있는 거죠. 네. 왜 이렇게 제가 어버버한지 모르겠지만 다시 한번 볼게요. 여기서는 난방비의 평균 가격이 지난해 비해 50% 이상 치솟으면서 as the average price of heating bills skyrocketed over the past year by more than 50%. 하면서 그게 어떻게 됐어요? Soaring utility bills를 했고 그것이 across Korea의 household budget을 핀칭하고 있다. 이렇게 해석이 되는 거겠죠. 난방비가 올라서 utility bill도 오르고 그것이 across Korea의 household budget을 핀칭하고 있다. 네, 이렇게 해석을 할 수가 있겠습니다. 정말 해석을 하는지 영어로 이야기를 하는지 모를 발해석이지만 다들 알아들으셨으리라고 생각하고요. 넘어가도록 하겠습니다. The death toll at a mosque suicide bombing, which targeted policemen in Pakistan, has risen to at least 100 people in what has become one of the worst attacks in the country in recent years. 파키스탄에서 경찰을 겨냥한 이슬람 사원 자살 폭탄 테러의 사망자 수가 최소 100명으로 늘어났으며 최근 수년간 파키스탄에서 발생한 최악의 테러 중 하나로 기록되었습니다. 그때 제가 처음 기사를 봤을 때는 사망자가 이만큼은 안 됐는데 사람들이 병원에서 계속 이렇게 죽었나 봅니다. 네, death toll 하면은 사망자 수예요. At a mosque suicide bombing 하면은 그 사원의 모스크 이슬람 사원의 suicide 자살 폭탄이 which targeted policemen in Pakistan 파키스탄에서 일어난 근데 그것이 targeted policemen 경찰을 타겟으로 한 경찰을 겨냥한 모스크에서의 suicide bombing의 death toll이 총 사망자 수가 이까지입니다. 주어 has risen 증가했습니다. To at least 적어도 100명의 사람까지 증가했습니다. 그러니까 원래는 사상자 수는 훨씬 더 많은데 거기서 사망자가 26명 제가 제일 처음에 봤을 땐 그랬는데 점점 사람들이 심각한 중상자들이 많으니까 이제 돌아가셨나 보군요. 그래서 사망자 수가 지금 100명이 되었다. 적어도 in what has become 그것은 어떻게 된 거예요? Become one of the worst attack in the country in recent years. 최근에 벌어진 테러들 중에서는 worst attack, 가장 최악의 테러가 된 거죠. In the country, 그 나라에서. 그러니까 파키스탄에서 최근 일어난 수십
뭐 몇 개의 테러 중 가장 최악으로 기록이 되었습니다라고 해석할 수 있겠네요. 왜냐면은 사망자 수가 지금 더 많아졌으니까요. To target 하면은 목표로 삼다. 그래서 target policeman 원래 하면은 폴리스맨을 타겟으로 한 그 테러가 지금 사상자를 이렇게 많이 낸 거고요. 모스크 하면은 이슬람 사원 모스크를 이야기하는 거겠죠. 네, 5번째 마지막 기사입니다. The Jewish descendant of an owner of a Picasso painting who sold it under duress have launched a lawsuit against the Guggenheim Museum in New York, demanding the artwork be returned to its rightful owners. 강압에 의해 피카소의 그림을 판 한 유대계 소유자의 유족들이 최근 뉴욕에 위치한 구겐하임 미술관을 상대로 해당 작품을 반환하라는 소송을 제기했습니다. 네. 여기서 주어가 어디까지인지 한번 찾아보시겠어요? 찾아보셨나요? 네. 여기까지입니다. 엄청 길죠. Jewish descendant, 그러니까 유대계 descendant 하면은 그 후계자들, 후손들이죠. 유대계 후손들인데 누구의 후손이에요? Of an owner of Picasso painting. 피카소 그림의 소유자였던 그 유대계 후손들인데 또 이 피카소 페인팅 오너는 누구예요? Who sold it under duress 하면은 협박 때문에 이것을 판 피카소 그림의 주인의 후손인 거죠. 네. 그래서 여기서는 아주 부드럽게 잘 해석을 해주셨는데 강압에 의해 피카소 그림을 판 한 유대계 소유자의 유족들 네, 여기까지가 주어입니다. Have launched. launch 하면은 우리가 시작하다, 발표하다, 그러니까 발표하다. 로켓을 쏠 때 런칭한다고도 하고, 한 브랜드를 시작할 때도 런칭한다고 하잖아요. 그래서 그 런치 시작했습니다. 무엇을요? A lawsuit. 그 소송을 하나 시작했는데요. 소송을 제기했는데요. Against 어디에 대항해서요? 구겐하임 미술관은 뉴욕에 있는 아주 큰 현대미술관인데요. 뭐라고 하면서요? Demanding the artwork. 그 artwork 하면 피카소 페인팅이에요. 그 피카소의 그림이 be returned to its rightful owners. 실제 소유할 수 있는 권리가 있는, 여기서는 법적으로 정당한 소유자라고 했네요. 법적으로 정당한 소유자에게 돌려질 것을 요구하면서 lawsuit을 launched 했습니다. 이렇게 되겠네요. 네, under duress 하면은 협박 아래에 협박당해서 팔았으니까 그거는 협박당해서 판 거기 때문에 실제로 구겐하임 게 아니다 라고 하면서 지금 소송을 제기한 거고요. rightful owner 하면은 법적으로 정당한 소유자 이렇게 되겠습니다. 그래서 우리 할아버지가 예전에 협박당해서 판 거기 때문에 그거에 대한 실제 소유권은 우리한테 있어 내놔 이렇게 하는 것 같네요. 제가 정확하게 기사를 다 읽어보지 않아서 네, 이렇게 추측을 할 수가 있겠습니다. 오늘따라 굉장히 어려운 버벅임이 있었는데요. 다들 이해해 주실 거라고 믿으면서 저는 내일 조금 더 열심히 준비를 하고 한 번에 다 읽을 수 있도록 준비를 해서 다시 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 또 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕.